हेलो हाय नमस्कार। आज एक नुआ कहानी सहित स्टोरी विथ प्रताप को आपण मानकु स्वागत। 16 डिसेम्बर 2012 एक एमिति घटना घटीला जहाँ पूरा भारत को थरई देथिला। सेतबेले घंटारे बाजिथिला राति 9:30 आउ 23 वर्ष ज्योति सिंह निज पुरुष बंधु सहित गोटे प्राइवेट बस रे बसिले। तांकर भरोसा थिला कि ए बस तांको तांको गंतव्य स्थल रे पहुंचाई देबो। किंतु तापरे जा हैला आपण सुनिले आपण को छाती थरी उठिबो। बस रे थिले 6 जण आउ से ज्योति सिंह सहित जहा करिथिले ता एबे भी सुनिले समस्तक हार्ट बीट बढ़ी जाए। से 6 जण राक्षस सबु सारिदेला परे राति 10:30 रे सुनसान सड़क रे पकई दे चली जाइथिले ज्योति सिंह और तांको पुरुष बंधु। ज्योति सिंह बड़ बहादुर सहित निज क्षेत सह बंचिबाकू निज जीवन सहित संग्राम करुला। किंतु शेष में 29 डिसेम्बर 2012 सिंगापुर गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल ले समस्त को छाड़ी अफेराराइज को चली जाइतिला। हाँ, आपण निश्चय शुणिथिबे ज्योति सिंह भारतर झियो निर्भया। पूरा घटना विषय जानिया पई आसंतु से दिन को फेरिबा को पड़िबो। निर्भया आ तांको पुरुष बंधु रातिर घर को फेरिबाकू दिल्लीर राजरास्तार एक बस स्टॉप रे बस को अपेक्षा करथिले। सेतबेले सामनारू आसीथिला गोटे धला रंगर प्राइवेट बस। सेमाने से बस रे चढ़ीथिले आ भाबिथिले ए बस आमको आम जागारे छाड़ीदेव। किंतु किछि समय परे तांको सह कोन घटिबाकू जाउछि से कथा ज्योति सिंह आ तांको पुरुष बंधु को टिके भी जणा नथिला। से बस रे जो 6 जण थिले तांको ना थिला पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह आउ जणे नाबालक जार परिचय आज पर्यंत भी लुचई रखा जाइछि। बस रे बसिथिबा ए 6 जण निर्भया को से चलंता बस रे जो भली भाबरे दुष्कर्म करथिले ता बखाणीबा बहुत कष्टकर। प्रथमे पुरुष बंधु को मारी लोहुलुहाण कर दियागला। परे जणे पर जणे कुदी पड़िले दुष्कर्म करबाकू। खाली सेतिकु नुहे निर्भयार प्राइवेट पार्ट रे बस रो जग रोड पुरई देथिले। आउ एपटे रक्त जुड़ुबुड़ू अवस्था रे निर्भया चित्कार करुथला। आउ सेपटे से रक्त जुड़ुबुड़ू शरीर सहित निज भोक मेंटुथले से दरिंदा माने। समय राति 10:30 जेतेबेले देखिले निर्भया आउ कथा कहूनी से रोड रे 2 जण को मारी मारी गोटे सुनसान सड़क रे पकई दे चलीगले। किंतु आसंतु जानिबा से दरिंदा मानक विषय। निर्भया भयानक मृत्युर प्रथम मुदाला पवन गुप्ता। निज जीवन रे फल बिकी जीवन बिताउथुवा जीवन गुप्ता माँ बापा आउ छोट भाई भौणी सह साधारण घरे रोथुवा पवन। निर्भया को से मात्र 19 वर्ष बयस रे दुष्कर्म करथिला। ए केस 7 वर्ष डेरी होबार कारण पवन ही थिला। कारण ए केस आरंभरू पवन वकील पवन को नाबालक साब्यस्त करने चाहूले। कोर्ट जेते थर पिटिशन को खारज करुले पवन वकील बार बार नाबालक बोली कोर्ट रे प्रमाणित करने चाहूले। एमिति कि पवन को वकील को कोर्टर अजथा समय बर्बाद करिथिबारु 25,000 टंका भी फाइन पाई आदेश दैछंती। निर्भया दुष्कर्मर द्वितीय अपराधी अक्षय ठाकुर जेतेबेले से भयानक अपराध करिथिला सेतेबेले ताकू बयस 28 वर्ष। घटना परे अक्षय तुरंत ता गाँ बिहार को चली जाइथिला। अक्षय गाँ को जीवार किछि दिन परे पुलिस अवश्य ताकू गिरफ करथिला। किंतु से बाहा हैतिला आ तार गोटे 10 वर्षर पुओ भी थिला। अक्षय ठाकुर कॉन्ट्रैक्ट बस रे हेल्पर भाव में काम करथुला। आ ता पाखरे दिल्लीर कोनोसी परमानेंट एड्रेस नथिला। से सबुबेले राति रे बस रे ही सोई पड़ुथुला। निर्भया आ तांको पुरुष बंधु को मारिबा परे ठाकुर सबु प्रमाण नष्ट करबाकू बस को राति रे भलरे धोईतिला। एते बड़ क्राइम करबा परे भी से कोर्ट रे कोन कहितला जानिचंती? दिल्ली रे पॉल्यूशन एते बढ़ी गलानी जे एमिति भी बयस कमी जाउछि। माने दिल्लीर पॉल्यूशन पई ताकू फांसी दिया न जाऊ। निर्भया घटनार आउ जणे दरिंदा जार बयस मात्र 20 वर्ष थिला विनय शर्मा। विनय शर्मा बाकी 5 अपराधी ठारू टिके अलगा थिला। विनय जणे स्टूडेंट थिला आउ जल्दी इंडियन एयरफोर्स रे जॉइन करबाकू चाहतुला। गिरफ हवा परे भी एप्रिल 2013 रे एयरफोर्स रे पुणी थे परीक्षा देवाकू सजबाज होता।
କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତା ବାଁ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ବିନୟର ଓକିଲ କହିବା କଥା, ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପିଟୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜେଲ୍ରେ ସେଫ୍ଟି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। 2016ରେ ବିନୟ ଜେଲ୍ରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ମରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବିନୟର ଓକିଲ ଏସବୁର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଆଉ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ମୁକେଶ। ଆଉ ମୁକେଶର ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୁଲି ପାରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲି ପାରିବେ। ନା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଥିଲା, ନା କରିଥିବା କାମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା। ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଭଲ ଘରର କେହି ବି ଝିଅ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏମିତି ବି କହିଥିଲା, ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଦାୟୀ। ମୁକେଶ ବସ୍ର କ୍ଲିନର ଥିଲା। ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମର ସେ କାଳ ରାତିରେ ଏହି 26 ବର୍ଷୀୟ ମୁକେଶ ହିଁ ଥିଲା ଯିଏ ବସ୍କୁ ଚଲାଉଥିଲା। ମୁକେଶ ହିଁ ନିର୍ଭୟା ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ବସ୍ରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲା। ମୁକେଶ ହିଁ ଥିଲା ଯିଏ ଜଗ୍ ରୋଡ଼ରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପିଟି ଆଘାତ କରିଥିଲା ଆଉ ବସ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା କି ମୁକେଶ ନିର୍ଭୟା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେବେ କରିନି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ବସ୍କୁ ଚଲାଉଥିଲା। ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ଏକଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁକେଶକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଯଥା ପିଟିସନ୍ ଦେଇ କେସ୍କୁ ଡେରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓକିଲ। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ଓକିଲ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଡେରି କରିବାକୁ। ଏମିତି ଅଯଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରି କେସ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ପବନ ଗୁପ୍ତା, ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର, ମୁକେଶ ଆଉ ବିନୟ ଠାକୁରକୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଅପରାଧୀ 6 ଜଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଶୀ କେବଳ 4 ଜଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ 2 ଜଣ ଏମିତି ଅପରାଧୀ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସଜା ମିଳି ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି 6 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଆଉ ଜଣେ ସବୁଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ରାମ ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ମୁକେଶର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ବସ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅପରାଧିକ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଓ ମଦୁଆ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବି କରୁଥିଲା। 2009ରେ ରାମ ସିଂର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ରାମ ସିଂ ସେ ବସ୍କୁ ଚଳାଉଥିଲା। 16 ଡିସେମ୍ବର ରାତି 1 ହୋଟେଲର ସିସିଟିଭିରୁ ସେ ବସ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ରାମ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ରାମ ସିଂ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରାମ ସିଂର ଶବ ମିଳିଥିଲା। ରାମ ସିଂର ଶବ ତିହାର ଜେଲ୍ର ଝରକାରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ପୋଲିସର କହିବା କଥା ରାମ ସିଂ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାମ ସିଂର ଓକିଲ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ କି ରାମ ସିଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ରାମ ସିଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେମିତି କଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମ ସିଂ ମରିବା ପରେ କ'ଣ ନିର୍ଭୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଅପରାଧୀ ତଥା ସବୁଠୁ ବୟସରେ ସାନ ନାବାଳକର କଥା। ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ନାବାଳକ ଯିଏ ପବନ ଗୁପ୍ତାଠୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମାସ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯିଏ ନିର୍ଭୟାକୁ ସେହି ବସ୍ରେ ଦି ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ କଥା ହେଲା, ନିର୍ଭୟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ଲୁହା ରଡ଼ ପୁରେଇ ନିର୍ଭୟା ଯୌନାଙ୍ଗରେ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କରିବା ସହିତ ଲୁହାର କଳଙ୍କି ବାଜି ସିଭିୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଭୟାର ମୃତ୍ୟୁ 29 ଡିସେମ୍ବର 2012ରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଅପରାଧୀକୁ କେବଳ 3 ବର୍ଷରେ ଜେଲ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଓକିଲ ନାବାଳକର ସଜାକୁ ଆହୁରି କମ୍ କରିବାକୁ ମାଟି ଲାଗିଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ବହିକୁ ଆଣି କୋର୍ଟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲାବେଳେ ସେ ନାବାଳକ ଥିଲା ବୋଲି। ଏ ନାବାଳକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇସଲାମନଗରରେ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର ଘରର ଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସଜା ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ହୋମ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ସଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ରିମାଣ୍ଡ ହୋମ୍ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାକୁ ରହିବାକୁ ଛାତ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କପଡ଼ା ଆଉ ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ସଜା କାଟିଲା ପରେ ବି ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଅପରାଧୀ ଥିଲା ଯେ ଜେଲ୍ରୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା।
ନିଜ ସଜା ପୁରା ହେଲା ପରେ ବି ସଜା ବଢ଼ାଇବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଆବେଦନ କଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ରିମାଣ୍ଡ ହୋମ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2015ରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଇଏ ଶେଷ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ପୁରା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ତରଫରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଲର ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବ ଆଉ ତା ପେଟ ପୋଷିପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସେ ନାବାଳକକୁ ଗୋଟେ NGO ବି ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଆଉ କେତେଜଣ କହିବା କଥା ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଏବେ ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ବହୁତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଏ ନାବାଳକକୁ ସଜା ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ବି ନିର୍ଭୟା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସେ ଘଟଣାର ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛି। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କେସ୍ ଥିଲା, ତଥାପି 6 ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ସେ ପୁଣି 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପରେ ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ବି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ମର୍ଡର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ ନାବାଳକର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କରି 16 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ଆଜି ବି ଭାରତରେ କେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଏବେ ଏବେ ଘଟିଥିବା କୋଲକାତାର ମହିଳା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମମିତା କଥା। ଖାଲି ମମିତା କାହିଁକି, ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆଜି ବି ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 86 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହୃଦୟପୋଷୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ନେଇ ଆସିବୁ।